नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुपुर की पहचान प्राचीन सुग्रीव मंदिर में निहित है। वंशानुगत ट्रस्टी आदवाड़ी शादी के लिए 12,000 रुपए अनिवार्य संग्रह। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग सामूहिक डकैती। सुग्रीश्वर मंदिर तिरुपुर से उथुकुली जाने वाली सड़क पर 8 किलोमीटर दूर सरकार पेरियाप्लायम में स्थित है। हालांकि पुरातत्व विभाग का दावा है कि यह मंदिर 2500 साल पुराना है, लेकिन कहा जाता है कि 17.28 लाख साल पुराने कृतयुग में इसे संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता था। 12.96 लाख साल पुराने त्रेता युग में सुग्रीव द्वारा, 8.64 लाख साल पुराने द्वापर युग में इंद्र के वाहन के रूप में ऐरावत द्वारा और 4.32 लाख साल पुराने कलयुग में देवताओं और राजाओं द्वारा पूजा जाता था। और मंदिर का इतिहास और इसके प्रमाण इस बात के हैं कि यह मंदिर 4 युगों को देख चुका है। थल पुराण में कहा गया है कि सुग्रीव, जो रामायण के दौरान श्री राम के सहायक थे, ने यहाँ देवता की स्थापना की और उनकी पूजा की, इसलिए इसका नाम सुग्रीश्वर पड़ा। मंदिर में आने वाले आध्यात्मिक भक्तों जो कहते हैं कि इतने प्राचीन इतिहास वाले मंदिर में विवाह करना अच्छा है, के सामने सबसे आम समस्या यह है कि मंदिर का प्रबंधन वंशानुगत ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। तिरुपुर के रंजीत ने अपने चचेरे भाई की शादी के लिए प्राचीन सुग्रीश्वर मंदिर का रुख किया है। मंदिर में शादी के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों, प्रथम विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ ही धर्मार्थ विभाग से एक रसीद भी 10 दिन पहले 200 रुपए देकर खरीदी गई थी। मंदिर के पुजारी नागराज, जो मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी होने का दावा करते थे, ने मौखिक रूप से आदेश दिया कि उन्हें शादी के लिए 12,000 रुपए का भुगतान करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए मंदिर वंशानुगत ट्रस्टी समिति के सदस्य कन्नन से संपर्क करने के लिए कहा। कन्नन नाम का एक व्यक्ति मंदिर का क्लर्क था, लेकिन उसने अहंकार पूर्वक कहा कि अगर उसे सुकेश्वर मंदिर में शादी करनी है तो उसे 12,000 रुपए देने होंगे, अन्यथा वह यहाँ शादी नहीं कर सकता, जैसे कि वह खुद मंदिर का मालिक हो। जब पत्रकारों ने तिरुपुर पेरुमल मंदिर के निकट धर्मादाय विभाग के अधिकारी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा, तो वह अपनी सीट पर नहीं गए और बाहर खड़े होकर बहुत ही अशिष्टता से कहा, मैं जांच कर रहा हूं, और बिना एक शब्द भी बोले बाहर जाइए। एक वर्ष में 50 से अधिक शुभ दिन होते हैं, जिनमें एक दिन में 5 से 10 या इससे अधिक शादियां होती हैं। सभी का होम जोन एक ही है, पूजा भी एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति से 12,000 रुपए लिए जाते हैं। औसतन अगर एक मुहूर्त वाले दिन 5 शादियां होती हैं, तो 50 मुहूर्त वाले दिन 30 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज किए जाते हैं। हिंदू अध्यात्मवादियों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि यदि धनवानों द्वारा मांगे जाने वाले 12,000 रुपए के बजाय लाखों रुपए देने वाले लोग हैं, तो वंशानुगत ट्रस्टी अय्यर की प्रतिवर्ष कितनी आय होती है और हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट विभाग के अधिकारियों का इसमें कितना हिस्सा है, यह पश्चिम को आश्चर्य में डालता है। इस प्रकार एकत्रित धन का उपयोग प्राचीन सुकेश्वर मंदिर के विकास कार्य या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत व्यक्तियों के परिवारों के लिए किया जाता है। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों पर थोड़ी सी धनराशि हड्डी की तरह फेंकी जा रही है। उल्लेखनीय है कि मंदिर का सारा कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से तमिलनाडु सरकार के धर्मस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्राचीन सुकेश्वर मंदिर में नेत्र पोंछने के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को रखा गया है और सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य शुल्क जैसे अर्चना शुल्क और विवाह शुल्क वसूल कर रसीद दी जाती है। लेकिन वंशानुगत ट्रस्टी होने का दावा करने वाले ये या 1 से 1 लाख रुपए तक की सौदेबाजी कर रहे हैं, जैसे कि वे इस पद के योग्य हों। विभिन्न कारणों से बिना रसीद के मंदिर में आने वाले धनी व्यक्तियों से धन एकत्र किया जाता है, जैसे कि भिक्षादान, मंदिर जीर्णोद्धार निधि, विभिन्न मंदिर रखरखाव निधि और शिवरात्रि पूजा, प्रदोष पूजा, यज्ञशाला पूजा, पशु पूजा, तेल होम और नवग्रह होम। वंशानुगत ट्रस्टियों के नाम पर एक गिरोह प्राचीन सुग्रीश्वर मंदिर के नाम का उपयोग कर लाखों रुपए लूट रहा है तथा लूटे गए धन में से बराबर हिस्सा हिंदू बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों को कमीशन दे रहा है। जैसा कि राष्ट्रपिता गांधी ने कहा था, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान विभाग के अधिकारी एक ऐसे गिरोह की सेवा कर रहे हैं जो वंशानुगत ट्रस्टियों के नाम पर आंख कान बंद करके लूट कर रहा है। जिनके पास पैसा है उनसे जबरन वसूली करना गलत नहीं है,
लेकिन यह दुखद है कि उनकी आध्यात्मिक मातृभूमि भारत में हिंदुओं की स्थिति इतनी व्यापारिक हो गई है। यही कारण है कि बहुत से लोग प्राचीन हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं। तिरुपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि हिंदू अध्यात्मवादी भी इस बात से बहुत दुखी हैं कि प्राचीन सुकेश्वर मंदिर को एक व्यक्ति के लालच के कारण कलंकित किया जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? भगवान ही दंड देना चाहिए। तमिलनाडु स्टेट क्राइम रिपोर्टर सुब्रमणी की रिपोर्ट। சொல்லுங்க. ஆனா இப்ப நம்ம அந்த கோயில்ல சுக்ரீஸ்வரர் கோயில்ல திருமணம் நடத்துற மாதிரி இருந்தா என்ன மாதிரி ஃபார்மாலிட்டிஸ்னா? எப்பங்க? அப்புறம் திங்கக்கிழமைங்க. 2 நாள் தான் இருக்கு. 2 நாள் என்னமோ தான் இருக்க மாட்டேங்குது. நம்ம இன்னும் 4 நாள் இருக்குங்க. பத்திரிகைல அடிச்சிட்டீங்களா? பத்திரிக்கைலாம் அடிச்சாச்சுண்ணா. பொண்ணோட ஆதார் கார்டு, மாப்பிள்ளோட ஆதார் கார்டு, சரிங்கண்ணா. பொண்ணோட போட்டோ 3, மாப்பிள்ளோட போட்டோ 3, அப்பா அம்மா போட்டோ, பொண்ணோட அப்பா அம்மா, சரி சரிங்கண்ணா. மாப்பிள்ளோட அப்பா போட்டோ. சரி சரிங்கண்ணா. அப்புறம் வந்து இது இப்போ டிசி, மார்க் லிஸ்ட், இந்த மார்க் லிஸ்ட்டு, ரேஷன் கார்டு, சரிங்கண்ணா. ஜாதி சான்றிதழ், ம். இதில் எல்லாமே ஜெராக்ஸ். முதல் திருமணம்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் வாங்கணும். ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணீங்களா தருவாங்க. சரி சரிங்கண்ணா. இது முதல்ல அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா இல்லை ஒன்றும் பண்ணலீங்களா? இல்லை அப்ளை பண்ணியாச்சுங்க. வந்துட்டீங்களா? நான் வந்துடும், இன்னைக்கு வந்துடும். சரிங்க. இது எல்லாமே ஜெராக்ஸு, ம். பத்திரிக்கை, இதெல்லாம் எடுத்துன்னு வரணும். 12,000 இப்போ சர்டிஃபிகேட் வேணும் தானுங்க? ஆமாம், சர்டிஃபிகேட் வேணும். மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் 12,000 பணம். பணம் கோயிலுக்கு 12,000 கட்டணும். எப்படிண்ணா என்ன பண்ணு கணக்கு? எது? இல்லை 12,000 என்ன கணக்குண்ணா? 12,000 வந்து இது ஹோமம் வளர்த்தி இதெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஐயரிங் ஃபீஸ் 12,000. சர்டிஃபிகேட் அதில் எல்லாமே சேர்ந்து வந்து. சர்டிஃபிகேட் ஓகே. இப்போ சப்போஸ் அவங்களுக்கு கோபம் வேணாம் இல்லை மேலே வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. அந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல. அதுதான் நம்ம கோயிலில் பண்ணுறதே இல்லை. சரி 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 ஓகே. சரி ரைட்டுங்க. புரியலைங்க. இல்லை இப்போ பேசினேன் அந்த மேரேஜ் சம்மந்தமாக கேட்டிருந்தேன்ல. சரி சரி சார். யார் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தது? இங்கே கோயிலுக்கு வந்திருந்தாங்க. சரி சார். கோயிலில் தான் கொடுத்தாங்க. சரி ஓகே. ஏன்னா இப்போ கஷ்டப்பட்டவங்களாம் எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க? புரியல. இல்லை ஒரு கஷ்டப்பட்டவங்க 12,000 கட்ட முடியாதவங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? வாய்ஸ் கரெக்டாக வரலையே. ஆனால் கஷ்டப்பட்டவங்க ஒரு 12,000 கட்ட முடியாதவங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நாங்கள் கல்யாணமே பண்ணுறது இல்லைங்களே. நாங்கள் அந்த இது ஐயருங்களுக்கு அந்த ஃபீஸ் வந்து ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான காசு இருந்தால் தான் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லை நாங்கள் கோயில் கல்யாணமே பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அனுப்பிடுவோங்க. அனுப்புறது இல்லை. இது அறநிலையத்துறை கோயில் தானேங்க? இல்லை நம்ம தனியார் இது இல்லைல்ல? இது பரம்பரை அறங்காவலர் நிர்வாகங்க. அறநிலையத்துறை இருக்குது. நிர்வாகம் உள்ள பரம்பரை அறங்காவலர் நிர்வாகம். பரம்பரை அறங்காவலர். ஆமா. இது வந்து சும்மா ஃப்ரீ சர்வீஸ்லாம் இந்த கோயில்ல கிடையாது. எந்த கோயிலையும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. சர்வீஸ் பண்ண சொல்லல. நம்ம 12,000 அப்படின்னு ஒரு இது உத்தரவு மாதிரி சொல்றீங்க. 12,000னா கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்டான காசு கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். இல்ல கவர்மெண்ட் 200 கட்டிட்டாங்க. கவர்மெண்ட்டுக்கு 200 முடிஞ்சிச்சு. 200 இல்லையா? நல்லா ரூல்ஸ் எடுத்து போய் பாருங்க. நாங்கள் கோயில் அந்த மாதிரி இந்த 200 100 அந்த மாதிரி கோயிலில் எந்த கோயிலையும் கல்யாணம் பண்றதில்ல. இந்த கோயிலையும் பண்றது இல்லைங்க. நீங்க சொன்ன கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள ஃபீஸ் 200 அவங்க கட்டிட்டாங்க. அகைன் அது அந்த 200 கட்டினது திருமணம் பண்ண பார்ட்டி வந்து 200 ஃபீஸ் அவங்க கட்டிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சரி. கவர்மெண்ட் 200 ஃபீஸ். அதுக்கு முன்னாடி சர்டிஃபிகேட்டுக்குன்னு ஒரு 1000 ஃபீஸ். சரிங்க. அதெல்லாம் நாங்க கையில இருந்து கொடுப்போங்களா? உங்க கையில இருந்து கொடுக்க வேண்டாம். நான் 1000 கொடுத்துருவாங்க. நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன் கேளுங்க. ஒண்ணு நீங்க பேசுங்க, இல்ல நான் பேசுறேன். சரி. நீங்க கல்யாணம் பண்றீங்க, நல்ல காரியம் தான் பண்றீங்க. ஆமாங்க. அதுக்கு அந்த ஐயர் வந்து அதை வச்சு பண்றாங்க. சரிங்க. அது பண்ணக்குள்ள அவங்களுக்குன்னு அந்த செலவு இருக்கும். அவங்க மேக்கெட்னு 3 மணிக்குன்னா 3 மணிக்கு வரணும். அதனுடைய ஒரு எல்லா கோயிலையும் டார்கெட்னு ஒண்ணு இருக்குது. இந்த கோயில்னு இல்ல, எல்லா கோயிலும் இருக்குது. அது செலவுகள் நிறைய இருக்குது. ஒரு அன்னதானத்துக்கு விருப்பப்பட்டு கொடுக்கறது, அதே மாதிரி திருமணம் முடிஞ்சு விருப்பம். அதுதான் நான் ஒரே வார்த்தை சொல்றேங்க. நாங்க அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்றது இல்லைங்க. நீங்க வேற ஏன்னா கோயில்ல பண்ணா பண்ணிக்கோங்க. வேலை முடிஞ்சுதா? தேவையில்லாத வாக்குவாதங்க பண்றது இல்லை நாங்க. சரி. என் பேர் ரஞ்சித்குமார். நான் திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன். இப்படி வந்து இந்த வார திங்கக்கிழமை என்னோட ரிலேஷனோட ஒரு கல்யாணம் ஒன்று இங்கே திருப்பூர் சுக்கிரீஸ்வரர் கோயிலில் வந்து நடந்தது. அதில் நடக்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போய் கோயிலில் பேசும்போது அங்கே இருந்த ஐயர் வந்து 2,000 ரூபா வந்து கல்யாணத்துக்காகவும் 10,000 ரூபா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காகவும் கேட்டிருந்தாங்க. 12,000 ரூபா ஆகும். நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு
அது ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி வர சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்து 10 நாள் கழிச்சு நாங்க போகும்போது அவங்க சொன்னதுல இருந்து அப்படியே அதே மாத்தி சொன்னாங்க. 10,000 ரூபாய் கல்யாணத்துக்காகவும் 2,000 ரூபாய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காகவும் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்படி மாத்தி சொல்றீங்க, இது நாங்க கல்யாணம் மட்டும் இங்க பண்ணிக்கிறோம், ரெஜிஸ்டர் நாங்க வெளியே பண்ணிக்கிறோம், 2000 மட்டும் பே பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லும்போது அவங்க அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு அங்க தர்மகத்தான்னு ஒருத்தர் இருந்தார், கண்ணன் சொல்லிட்டு. அவர் இருந்துட்டு 12,000 ரூபாய் இருந்தாதான் இங்க கல்யாணம் பண்ண முடியும், அப்படி இல்லைன்னா நீ வெளியே எங்க வேணாலும் போய் பண்ணிக்க, இல்ல உன்னால வெளியே எங்க பண்ண முடியும் பண்ணிக்க, அது உன்னோட இஷ்டம், இங்க பண்ணணும்னா 12,000 ரூபாய் ஆகும், அதுல எங்களுக்கு செலவு இருக்கு, பூசாரி கொடுக்கணும், நாங்க வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்க அங்க அந்த 200 ரூபாய் கட்டி மட்டும் அறநிலையத்துறையில ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்தோம். அதுக்கு பில் கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 12,000 ரூபாய்க்கு எதுவும் சொல்லலை. அந்த கல்யாணம் நடக்கும் போதும் எங்களை மாதிரியே ஒரு 4 பேர்த்தோட கல்யாணம் அன்னைக்கு அங்க நடந்தது. 4 பேர்த்துக்கிட்டையும் 12,000 ரூபாய் தான் வாங்கினாங்க. அதுல இருந்து எந்த அமௌண்ட்டுமே குறைக்கல அவங்க. ஒரே ஓமத்தை வச்சு 4 கல்யாணமும் அங்க பண்ணாங்க. அதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரூஃபும் அமௌண்ட் வாங்கினது கொடுக்கல. அவரு என்ன சொன்னாருன்னா, நான் தான் தர்மகர்த்தா, நான் சொல்றதுதான் இங்க நடக்கும், ஐயர் சொல்றதெல்லாம் இங்க நடக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது சரி, இப்போ எங்கனால இருந்தது நாங்க கொடுத்துட்டோம். இதே வேற யாராச்சினால முடியாதவங்க கல்யாணம் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதே தான் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுவாங்களா? எங்கனால கொடுக்க முடிஞ்சது கொடுத்து பண்ணிக்கிட்டோம். இது மற்றவங்க வந்தா அவங்கனால கொடுக்க முடியலன்னா என்ன பண்றது? அந்த கோயில் பழமையான கோயில்னு சொல்றாங்க, அங்க பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கவங்களுக்கு அங்க இவ்வளோ அமௌண்ட் கேட்கறதுனால பண்ண முடியாம போயிடும். இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமான்னு தாழ்மையா கேட்டுக்கொள்றேன்.